अस्सलाम वालेकुम। शादी ब्याह ते तुसी काम वास्ते जांदे हो, जाके उत्थे भूंडी करन ला पैंदे हो, लोकां दियां धीआं भैणां नूं तकदे हो। ज़ाहिरी गल है इहदा रिजल्ट ते तुहानूं लभेगा। तुहानूं पता डेकोरेशन दा काम बहुत ज़्यादा शादी ब्याहां ते लोकां ने सहरी सजानी हुंदी है, लोकां ने घरां च लाइटां लवाणियां हुंदियां ने, मेहंदी दा स्टेज बनवाना हुंदा है, मेहंदी दियां प्लेटां बनवाणियां हुंदियां ने, और छड़ के अपनी कार सजवांदे ने ते चंगे भले लोक पैसे दिंदे ने तां कि तुहानूं 40-50 हज़ार रुपया फालतू भी दे दिंदे ने खुश होके कि चलो इन्हें इन्ना सोहना काम कीता है। लेकिन अगर तुसी काम च बेईमानी करोगे, लोकां दियां धीआं भैणां दियां फोटोआं छिकोगे, अपने यारा दोस्तां दसोगे या और कोई उन्होंने गलत काम करोगे, इहदा रिजल्ट तो तुहानूं लभना ही लभना है। इस तरह एक नौजवान आया, उहदा डेकोरेशन का काम आया, काम बहुत ज़्यादा आया, चंगे भले उहदे कस्टमर सी ते मुड़ा है भी बड़ा सोहना सी, पफ उन्हें रखे सी, नक्शा दा बड़ा तेज़ आया। उहदे यार दोस्त काफ़ी ज़्यादा सी, जाके उसे फोटोआं शोटोआं छिकदा, आके अपने यारा दोस्तां ने भी दसदा ए तक ते ए तक, इस तरह दीयां गल्लां करदा सी। ते ओह मुड़े भी नाल आंदे, बाबा सानूं भी नाल लै जा कर, उत्थे असीं भी थोड़ी जी भूंडी शुंडी कर लवीए करिए। वो भी नाल कोई ना कोई मुड़ा वारियो वारी टुर जाता सी, और छड़ के 5-7 मुंडियां दी रोटी भी उत्थों शादी ब्याह तों लै आंदे सी। इतना ज़्यादा उहदा काम सैट है, लोग बड़े इतमाद नाल उहनूं खड़दे सी। इसे तरह एक ब्याह आया, एक यार दोस्त आया उहदा, वो कहंदा बाबा इस वारी मैनूं नाल लैके जा उत्ते शादी ते। वो कहंदा ठीक है तू लगा चल। उहनूं शादी ते नाल उत्थे लै गया, जाके जनाब उन्हां सैरी वगैरह सजानी शुरू कर दित्ती, और छड़ के मेहंदी दीयां तैयारियां शैरियां सारियां उन्होंने कीतियां। जिहड़े घर दे सी उन्हां च घुल मिल गए, हाला जी दसो असीं इह कर दिंदे आं, हाला जी दसो इह कर दिंदे आं। वो बंदे ते समझदे ने कि बड़े चंगे मुड़े ने, चलो साडे नाल होके काम करवाउण लगे ने, और छड़ के 5-10 हज़ार रुपया फालतू भी दे देंदे ने, क्योंकि जिसले माइयां तारीफ करदियां ने कि मुड़ा बड़ा चंगा है, नाल होके साडी मदद कर रहा है, चंगी भली मेहंदी दा उन्हें स्टेज बनाया है, और छड़ के कुड़ियां दे हत्थां प्लेटां जिहड़ियां ने सजा के वो फड़ाइयां ने। तो लोग तो इसे वास्ते करते हैं कि चलो बच्चा इतमाद वाला है। लेकिन तुसी अगर गलत नज़र नाल लोकां दियां धीआं भैणां नूं तकोगे फिर तो काम खराब है। उहदे नाल जिहड़ा उहदा यार आया, उन्हें एक कुड़ी ते अख रख ली सी, अगों वो भी कुड़ी जिहड़ी है उहदे नाल अक्खां शक्कां मिलाण लग पई सी। वो इंज उन्हें कीता कि कुड़ी पर साइड ते गई, वो उहदे मगर टुर गया, जाके 2-4 गल्लां कीतियां, कुड़ी हसदी हसदी फिर वापस आ गई, मेहंदी च नाल होके टुर पई। मुड़ा इंज करे उहदे नाल नाल टुर पिया, नाल जिहड़े फोटोआं शोटोआं बनांदा आ, नाल वो प्लेटां शेटां फड़ियां, कदे इंज करना कदे इंज करना, कदे उहनूं इधरों हत्थ लाना कदे इधरों हत्थ लाना। लेकिन यह याद रखना चाहिए, नाल 2-4 मुड़े भी हुंदे ने शादी वालियां दे, वो नज़र सारी रखते हैं, जिहड़े सियाणे हुंदे ने उन्होंने पता हुंदा कि विआहां च की हो रहा है। वो जनाब नाल नाल टुरी गए। जिसले मेहंदी उत्थे पहुंची, वो मुड़ा जिहड़ा नाल आया सी काम करन सैरी ते अपने यार दे, उन्हें इंज कीता, उस कुड़ी नूं आख्या, कुड़ी पोली जी उहदे नाल कमरे टुर गई, जाके तकरीबन 15-20 मिनट उत्थे रहे कमरे च, उत्थों वापस आ गए। लेकिन एक मुड़े ने जिहड़ा ना उस कुड़ी नूं तक लिया, नाल उस मुड़े नूं मगर जांदियां तक लिया, लेकिन उन्हें कोई शै कोई गल ना कीती। उन्हें बाद च ना वो कुड़ी दा जिहड़ा भरा है ना, उन्होंने उन्हें दस्सिया कि इस तरह जिहड़ा है ना तेरी भैन गई है कमरे च ते मगर ए भी गया कमरे च। उन्हें आख्या अच्छा गल है। उन्हें आख्या ठीक है यार, किसी ना गल ना करी, तू चुप कर जा, मैं आपे संभाल। उन्हें आख्या ठीक है भाई, मैं क्यों गल करनी है। वो जनाब मेहंदी शहंदी सारी हो गई। जिसले वापस आए ने आके उन्हें आख्या ठीक है हाला जी असीं चलने। उन्हें आख्या ना पुत्तर रवो तुसी, हुण इस टाइम तुसां कित्थे जाना, इन्ना टाइम हो गया। उन्हें आख्या मुड़े इंज करो, इन्हां नूं मंजियां डाह दिओ ते इह हत्थी सो रवैन। उन्हें आख्या ठीक है हाला जी, असीं सुबह कार शार हत्थों तैयार करके तुहाडे नाल ही चलो चला। उन्हें आख्या नहीं पुत्तर, पूरा विआह तुसां खा के जाना है, लोग इतने अच्छे हुंदे ने। उन्हें आख्या पुत्तर तुसां पूरा विआह खा के जाना है, हत्थों तुसीं जिन्नी देर तक वलीमा नहीं मुकदा ते आने हाला जी असां होर भी किहड़े काम ते जा। पुत्तर कोई गल नहीं, जिहड़े पैसे तुहाडे बनदे ने असीं तुहानूं फालतू देंगे, तुसीं बड़े अच्छे बच्चे हो ते तुसीं इत्थे साडे घर ही रवो। उन्हें आख्या ठीक है हाला जी। नाल होके अगे पिछे घर च जिहड़ा मेहंदी दी राह सी, इधरों उधर जा उधरों इधर जा। वो जिहड़ा मुड़ा नाल नवां आया सी, उन्हें फिर इंज कीता, उस कुड़ी नूं लैके परां साइड ते कमरे टुर गया। वो जिहड़ा लादा बनिया सी, बंदे सारे अपने मसरूफ होए, लेकिन कुड़ी दे भरा नूं सारी उहदे ते नज़र आई, वो की कर रहा है। जो ही कुड़ी कमरे च गई है, मगर वो मुड़ा भी गया। 5 मिनट तो बाद जिसले जवान अंदर गया, उन्हें तकिया तो बड़े बुरे हालात च ने, ये की करते हैं। उन्हें अपनी भैन नूं तकिया, उन्हें चुप करके रोला ना पाई, चुप करके अपने आप नूं सही कर ते चल बाहर जा। वो कुड़ी चुप करके बाहर टुर गई। उन्हें जनाब मुड़े नूं चंगा भला फैंटा लाया, फैंटा ला के उहदियां बाहां बन के ते उहनूं उत्थे बालता, उहदे पैर भी बन दिते। उन्हें आख्या चुप करके उहदा मूँह ते पट्टी बन के, उन्हें आख्या इत्थे बैठा रहा, जे ज़्यादा बोलू तो तेरियां मैं लत्तां ही तरोड़ देनियां ने। वो जनाब बह गया। जिसले बाहर आया तो तकिया सारे ने पसीनो पसीन होए। उन्हें आख्या की गल है की होई। नहीं पक्खा खराब हो गया सी, वो मैं सही करन गया सा ते इस वास्ते। उन्हें आख्या अच्छा चलो सही है। थोड़ी देर बाद उहदे यार नूं आखदा जिहड़ा वो काम करदा सी, उहनूं कहंदा यार एक मिनट आवी मेरे नाल कमरे च। वो जनाब उन्होंने पोला जा नाल अपने नाल कमरे च लै गया। जिसले उन्हें कमरे च खड़िया, जाके जनाब उन्होंने भी उन्हें फैंटा लाना शुरू करता, चंगा दबा के उन्हें फैंटा लाया। उन्हें आख्या बगैरत इंसान, तेनों असां काम दिता है, तेनों अपने घर जगह दी है, तो तू इस तरह के गंदे बंदे लैके आए साढ़े घर, साड़ियां इज्जतां नूं आके हत्थ पाउंदे ने। उन्हें जनाब चंगा भला उन्होंने फैंटा ला के ना
ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੂ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬਗੈਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਭਾਲਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਮੁੜੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਥੀ ਨੇ ਮੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਨੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਲਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਨਾਬ ਜਿਸੇ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਕੋ ਨਾ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ। ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਫੜੋ। ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਖੋਲੋ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਖਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖਿਆ WhatsApp ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਅਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਟੋਟਲ 9 ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਫੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾ ਕੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਜੇ ਤੱਕੇ ਅੱਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤਰੋੜ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਝ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋ, ਬਾਂਹ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਰੋੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜੇ ਆਖਦੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿੱਤਰ ਫੜਵਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਫੈਂਟਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਖਤਮ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ, ਤੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਈ ਰੱਖੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਕਾਉਂਦੇ ਐ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ।
ਬੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਤ ਸ਼ਾਵਤ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।